respect to the people who behind for any event. When the due credibility or due recognition is not given to any individual who behind for this mega event, naturally little aversion may come. Oh, what is that? And that is why everybody wanted to bring. Had I been in academic fora, academic platform, I can know by person people with international, national levels and call them as special recognitions. And this organization, the Government of India organization, is totally new to me. I always respect Southern Railway employees because of their very good service rendering to the society, economically weaker section people, economically needy people. Through Southern Railway, you have been doing a wonderful human service to the common public living in this country. Wherever, in an international standard, if you look at the groomed country or developed country, where I witnessed that, any developed countries, economically, scientifically, technologically, process-wise, agriculture-wise, if you look at that, the infrastructure must be strong. The people mindset is strong. And because of the innovation, technology and infrastructure and people mind and commitment and culture, such countries are groomed and developed, and now they are an international developed country list. Whereas India is upcoming, developing for the past 10 years, and now it is almost like, they've reached to the base, they've almost reached the basic infrastructure. Whether the science and technology, or finance, or law, or agriculture, or labor act, everything. And up to 2023, in the past 10 to 20 years, the country has developed in various spheres of the, department sectors and etc. And I'm so impressed that I'm standing here because of the special provision made by the Minister of Southern Railway to commemorate and celebrate the great international leaders of Dr.B.R.Ambedkar in the name of his birth anniversary. And I guess it must be a constitutional function. By inviting people like me, I am totally a kind of distanced speaker, meaning that I am an academician, I am a researcher, I am an higher educational administrator, and I have the least connections with the employees or the people of here. But still I have been invited and allow me to stand and deliver my views about current situations connected to people growth, connected to significance of the Dr.B.R.Ambedkar policies, ideas, and works done so far, and subsequent development that has been happened to dream and fulfill the views of Dr. Ambedkar, aims and objectives that has been laid down earlier, 19th century, 20th century ago. Well, because of that kind of provisions made by the ministry, I am standing here. Friends, I want to draw the kind attention of these officers, union office bearers, peoples, whether it is a federal government or a state government, we have ample opportunities of law, constitutional provisions, constitutional rights in the form of regulations, in the form of GOs, in the form of act, various things available. Because we have the highest population, the second highest population in the globe, next to China. Now we are competing with China. And it's very difficult to rule the country with a democratic policy. Capitalism policy governance is very easy. But democratic policy based governance is tough. In democratic policy governance, meaning that every individual must be respected, every individual view must be taken to account in framing and formulating the policies, guidelines and act and statutes and constitution, etc. What I want to highlight here is, though there is a provisions in the federal government and state government in the form of GOs and act and statutes, but ultimately the elected government, both central and state, having lot of act GOs,
But the elected representative, whether the Prime Minister or Chief Minister or the concerned minister, is not come forward to implement the GOs or to promulgate the acts and statutes of the governance. It is only ultimately the powers vested with executive powers, that is officers' powers. Concerned officers working in the concerned divisions or concerned portfolio are completely responsible to implement any GOs promulgated by the ruling government for the benefit of the stakeholders, for the benefit of the staff, for the benefit of the employee working in the, for example, in Southern Railway. On that context, I understand that although the ministry is having provision to celebrate the birth anniversary every year, the celebration, the intensity of the celebration, the degree of celebrations, the motive of celebration absolutely depends on the mind and heart of the officers who are working above the rule. On that connection, I understand that the Chennai division manager Ganesh and his team is an implementing authority for the Revenue Board instruction for the connection to Ambedkar celebration. I just entered just 10 minutes ago into this building, and I noticed within 5 minutes I observed the commitment, the mind and heart, the intensity of these officers to wholeheartedly celebrate this 132nd birth anniversary of Dr.B.R.Ambedkar. And my assessment, if I am right, these officers are true to the GOs, true to the resolutions. And therefore, it's my bound duty once again to express my wholehearted thanks to the officers who are behind for celebration of this event. And above all, friends, now I would like to tell you what for we are accumulated or joined here, and why the Ambedkar birth celebration is being organized every month of April or May, up to that is about 70 days. Federal government or state government do celebrate this event. What is the reasons? Is simply to force the rituals meeting? Is simply to satisfy the GOs or railway board decisions? Why this meeting is being convened every time? What is the ultimate use? It's 1891, 14th April and 6th December 1956, an international figure who born in this globe and the region of Indian continent, particularly in Maharashtra. A single man, even he demised on 1956, and almost 70 years we reach now. Why the government, not only in Indian government, not only in state government, all over India, all over globe, are respecting homage, recognizing the superhuman power who emerged in early 1891 to the country in Indian continent. What kind of a contribution is done? Why you people are running behind? Why government pay attention? Why government instructed the Chennai division manager to arrange, to organize this kind of birth anniversary? There are 140 crores of people living here. And did any people who groomed up to his level? Acquiring knowledge, acquiring skill, acquiring intelligence, acquiring a kind of humanitarian mindset, art is very, 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 very rare. In spite of education, I am an educationist. Education is a powerful weapon. Language is a powerful media to reach everybody, whether it is Hindi or Tamil or English. Of course, Tamil, your fluency means you can connect any people in Tamil. Hindi means you can connect everybody in India. And the international bridging language is English. So, the ability
of reaching the people in terms of language, the ability to share your understanding on a particular subject, the commitment to the society, the commitment to uplift all the people, especially who are economically, socially, and otherwise backward. Such people interest is taken as a primary agenda in Indian continent, or many leaders. But Dr. Ambedkar is totally different personality, not only in terms of understanding the requirements of the ground level people, but also he forecast what the people required. Unfortunately or fortunately, in the Indian continent, in Tamil continent, Dr. B.R. Ambedkar has been branded as a one segment leader. It's very unfortunate. It's very unfortunate, I would like to record here. Whether it is a mistake of the historians, mistake of the early people understanding, I don't know. It's absolutely my view is, I have gone through various records, various reports, various press releases, and do understand that there are many people emerged globally for the purpose of securing the people's life, protecting the people's security, to develop economic aspects, to develop science aspect, to develop technology aspect, to develop infrastructure, concrete, every field, every superior people is there. Dr. Ambedkar is not a superior of a single domain. Please understand. He is not a superior of a single domain or single area. He is a multifaceted personality. That is why when the madam gave a kind of introduction earlier, the B.R. Ambedkar is not only a lawmaker, is not only a social reformer, is not only a revolutionary, is not only a philosopher, is not only a freedom fighter for the downtrodden people. There are various angles he has been worked for more than 65 years, since 1891 to 1956, 6th December. Till his death, he has been worked. But unfortunately, he is focused mainly for the needy people, those who are angry, those who are shelterless, those who are clothless. I guess the general manager will accept my view. யாருக்கு எது தேவைப்படுகிறதோ, தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது, உணவு தேவைப்படுகிறது, உடை தேவைப்படுகிறது, வீடு தேவைப்படுகிறது என்றால் அந்த அடிப்படை ஆதாரங்கள் எந்த மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லையோ அந்த மக்களுக்கு அந்த அவசியமான அத்தியாவசியமான அந்த பொருட்களை எந்த வழியில் கொடுப்பது. எந்த நாட்டிலும் அரசாங்கம் திறமையாகவும் வலிமையாகவும் இருக்கும் பொழுது அவசியம் என்று கருதுகின்ற உணவு, உடை, இல்லம் அந்த மக்களுக்கு போய் சேரவில்லை என்றால் அந்த அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு. அந்த அரசாங்கம் சரியாக நிர்வகித்தும் அந்த மக்களுக்கு அந்த அடிப்படை தேவைகளை போய் சேரவில்லை என்றால் அரசாங்கத்தை நடத்துகின்ற அந்த ஆட்சியாளர்கள் அல்லது அதிகாரிகளின் மேல் அந்த திட்டங்களில் வகுப்பதில் குழப்பம். கடந்த ஏறத்தாழ இந்திய துணைக்கண்டத்திலே அம்பேத்கர் என்பவர் அகில உலகத்திலும் கல்வியாளராக, சட்ட வல்லுநராக, சமூக விஞ்ஞானியாக, ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்தை கட்டமைக்கக்கூடிய வலுப்பெற்ற ஒரு சிந்தனையாளராக இருந்தும் கூட இந்திய துணைக்கண்டத்திலே அவர் ஒரு சமூகத்தின் தலைவராக மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது இந்த சமூகத்தினுடைய சாபக்கேடு. வரலாற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற சிறிய தவறு என்று நான் கருதுகிறேன். தனிப்பட்ட மனிதனின் தேவை, அந்த மனிதன் எந்த சமூகத்திலும் இருக்கலாம். கோயிலில் அர்ச்சகர் செய்கின்ற அர்ச்சகராக இருக்கலாம், மாரியம்மன் கோயிலில் பூஜை செய்கின்ற பூஜாரியாக இருக்கலாம், விளைச்சல் நிலத்திலே வேலை செய்கின்ற விவசாயிகளாக இருக்கலாம். எல்லோருக்கும் வயிறு இருக்கிறது,
எல்லோருக்கும் பசி ஏற்படும். ஆனால் இந்த எல்லோருக்கும் உணவு ஏதோ ஒரு விதத்தில் கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த எல்லோருக்காகவும் லேபர் ஆக்ட் போட்டிருக்கார், விமன் ஆக்ட் போட்டிருக்கார், பைனான்ஸ் பில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கார், இந்து அமைய கோடு பில் இருக்கார். எல்லா மக்களுக்காகவும் எழுதப்படும். இந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய டிராப்டிங் கமிஷனர் பிரசிடென்ட், லா மினிஸ்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்காக சட்டத்தை எழுதியிருக்க முடியும்? எழுதியிருக்க முடியாதுல்ல. இன்னைக்கு இருக்கின்ற அரசாங்கத்தில் பின்பற்றுகின்ற அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அனைத்து மக்களுக்காகவும் போடப்பட்ட சட்டம். அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில தான் பல்வேறு ஜிஓக்கள், பல்வேறு அப்பப்ப ஆளுகின்ற அரசாங்கம் என்னென்னலாம் தேவைப்படுகிறதோ மக்களின் மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி, மக்களின் தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி, மக்களின் உரிமைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் இப்ப என்ன சமூகத்தில் தேவைப்படுகிறதோ அதன் அடிப்படையில அமெண்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. பார்லிமெண்ட்ல, அசம்பிளில, ராஜ்யசபாவில், எம்எல்சி சபாவில் எல்லாம் பண்றாங்க. சோ ஒரு மாமனிதன் அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம், ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம், எல்லா பல்கலைக்கழகத்திலும் போய் 1921 டிஎஸ்சி டாக்டரேட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. இன்னைக்கு நான் டிஎஸ்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரியில. I know the difficulty of getting a DSc degree, the highest degree under the sun. You need to have a lot of experience and expertise and exposure in prone area. You have to be credibly worked on particular area with insight, attention, and earned novel information. That earned novel information must be useful to promotion of the society. You have various parameters, various assessing authority, various judging authorities are now available, even in the IT area now. In 1921, doctorate in science. Now it is doctorate in literature. For economics, doctorate in literature currently. By 1921, it is doctorate in science by London School of Economics. உலக பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் தேவைப்படுகின்ற பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் எவ்வாறு தன்னுடைய சிந்தனையை பண்ணிருக்கணும். அப்ப எக்கனாமிக்ஸ் லீடரா சொல்றாங்களே கண்டி அனைத்து மக்களும் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அனைத்து மக்களுக்காக, மக்களுடைய வளர்ச்சி, தனிமனித பாதுகாப்பு, குடும்ப பாதுகாப்பு, அந்த மாவட்டத்தின் பாதுகாப்பு, எல்லா ப்ரொவிஷனும். அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் a blended form of Ireland constitution, UK, USA, and by and large our constitution is drawn mostly from Ireland constitution because it is the democratic country. எல்லா ப்ரொவிஷனும் இருக்கு. ஆனா அந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாத்தையும் இந்திய அரசாங்கம், நம்ம மற்ற சமூகம் அரசாங்கத்துல ஏத்துக்கிட்டாங்க, ஒரு காமன் மேன் தான். பட் சமூகத்துல அது இன்ன வரைக்கும் என்ன மாதிரி சட்டத்திட்டங்கள் போட்டாலும், என்ன மாதிரி எதுகள் போட்டாலும், அரசாணைகள் போட்டாலும், என்ன மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் வகுத்து கொடுத்தாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த அவரு அங்கீகரிக்கிற ஒரு தலைவர், ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிஸ்ட், ஒரு இன்டர்நேஷனல் லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஒரு இன்டர்நேஷனல் சோசியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஒரு சோசியல் இன்ஜினியரை ஒரு நாட்டினுடைய பிரதிநிதியா பார்க்காம, ஒரு அப்பத்தாயுடைய கம்யூனிட்டியினுடைய பிரதிநிதியா பார்க்கறாங்க, ஒரு டவுன் டவுன் பீப்புளுடைய லீடரா பார்க்கறாங்க, எஸ்சி தலித்தினுடைய லீடரா பார்க்கறாங்க. அதுதான் வளர்ச்சி மேல வந்த உடனே 2+2 = 4 ஒருத்தர் சொல்றாருன்னா அது ரைட் ஆன்சர். வளர்ந்த உடனே 2+2 = 5 சொன்னா அது ராங் ஆன்சர். அவர் படிப்படியா, அவர் ஒன்னும் எஸ்கலேட்டர்ல வரல, அவர் ஒன்னும் லிப்ட்ல வரல, படியில ஏறி மேல வந்திருக்கிறார். படியில மேல ஏறி திருப்பி பார்க்கும் பொழுது எங்கெங்கெல்லாம் சட்டம் இல்லாதவங்க இருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் சாப்பாடு இல்லாத இருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் பசியோடு இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாம் பாக்குறாரு. ஏன் அவங்களுக்கு இல்லைன்னும் போது எதுவுமே சரியான அமைப்பு இல்லை, ஆர்கனைஸ்டு மேனர் இல்லை, சட்டம் இல்லை, திட்டம் இல்லை, அங்கே ஒரு தனிமனித உரிமை இல்லை. அப்போ அவங்களுக்காக போராடு அப்படின்னு பாக்குறாரு. அந்த போராட்டத்தினுடைய மக்கள் அதிகமா பெனிஃபிட் அடிச்சவங்க எஸ்சி. அதனால ஒரு எஸ்சி தலித்துன்ற மாதிரி கொண்டு போறாங்களா என்னன்னு தெரியல. சோ அந்த பார்வை டாக்டர் அம்பேத்கர் is not a leader of a particular segment. He is an international leader. He is an international leader. The perception of the people, unless otherwise an individual through education. இப்ப நான் பார்க்கிறேன், என் கூட இருக்கிற நிறைய
நல்ல ஆராய்ச்சியாளர்கள், நல்ல நிர்வாகிகள். மனதளவுல கல்வி ஒரு மனிதனுடைய கலாச்சாரத்தையும் சிந்தனைகளையும் உயர்வான எண்ணங்களையும் உருவாக்குவதற்கு கல்வி ஒரு அடிப்படையான கருவி. படிச்சவங்க மொத்த பேரும் சிந்திக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை, சிந்திக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் அதிகமா இருக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு. அவங்க எல்லாமே நல்ல மாதிரியா சிந்திக்கும் பட்சத்தில் அவரும் சக மனிதன் தானே. நீங்க உலக வரலாற்றில் எடுத்துங்க, மார்ட்டின் லூதர் கிங் 35 வருஷம் தான் இந்த குளோபல் வாழ்ந்தார். அவருடைய இம்பாக்ட் என்ன? ரேசிசம், பிளாக் 35 வருஷத்துல ஒரு ரிமார்க்கபிள் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாரு அமெரிக்கன் ஹிஸ்டரியில. நெல்சன் மாண்டேலா எவ்வளவு பெரிய லீடர், ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அகேன்ஸ்ட் தி அபர்த்தாய்ட் கம்யூனிட்டி, இன்டர்நேஷனல் லீடர். நம்ம இங்க கூப்பிடுறோம், அவரை எல்லா நாட்டுக்கும் போறாரு. அவங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே எக்ஸ்க்ளூசிவா அபர்த்தாய்டுக்காக மட்டும் வேலை பார்த்தாங்க. நெல்சன் மாண்டேலா சரி, மார்ட்டின் லூதர் கிங் அகேன்ஸ்ட் தி ஒயிட் ஆர் சப்ரஷன் அகேன்ஸ்ட் தி பிளாக், இதுக்காக மார்ட்டின் லூதர் கிங் 35 வருஷம் தான். சிமிலர்லி அபர்த்தாய்டு கம்யூனிட்டிக்காக சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஹியூஜ் ரேசிசம் இருந்தது, அங்க நெல்சன் மாண்டேலா ஒர்க் பண்ணார். இங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் சமூக விடுதலை, சமமான விடுதலை, பொருளாதாரத்தில் சமம், கல்வி உயர்வு அப்படின்னு சொன்னாரு. யாருக்காக சொன்னாரு? எஸ்சி மக்களுக்காக மட்டுமா சொன்னாரு? இல்ல, அந்த இடத்துல தவறான வாதங்கள் வைக்கப்படுகிறது. சமூக விடுதலை ஒன்னா எஸ்சி மக்களுக்காக சொல்லிருக்கலாம். பொருளாதார விடுதலை, அரசியல் விடுதலை, ஜனநாயக விடுதலை, அதிகார விடுதலை, இது எல்லாருமே எந்தெந்த சாதியை சேர்ந்த மக்களுக்கு கிடைக்கலையோ அவங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு தான் ஒட்டுமொத்தமா எழுதினாரு. அந்த ஒட்டுமொத்தமா எழுதின அந்த உண்மையான அந்த எண்ணங்களையும் சிந்தைகளையும் ஒருமுகப்படுத்தி இவரு இந்த மக்களுக்காக மட்டும்தான் இதை சொன்னாருன்ற மாதிரி பிணைத்து பிரித்தெடுத்து தவறான ஒரு குறிப்பை வரலாறுகள் எழுதப்பட்டது என்று என்னுடைய நான் சில டைம்ல பார்ப்பேன். அது என்ன இந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளவு பெரிய எக்கனாமிஸ்ட், இவ்வளவு பெரிய லா எக்ஸ்பர்ட் இந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கிறாரு. ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் தானே அதை பாக்குறாங்க, இன்னும் மற்ற பீப்புள் ஏன் அவர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இன்னைக்கு நான் எல்லா கோயிலுக்கும் போறேன், எல்லா மடத்துக்கும் போறேன். எங்கெங்கெல்லாம் ஆன்மீகமும் அறிவும் ஆற்றலும் சிந்தனைகளும், அதாவது ஒரு மனிதனுடைய தனி மனிதனுடைய அந்த மதிப்பு மரியாதை எண்ணங்களின் அடிப்படையில், சிந்தனைகளின் அடிப்படையில், அவங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் ஒழுக்கங்களின் அடிப்படையில் தான் அவனை எடை போட்டு அந்த எடையின் பிரகாரம் அவங்க கிட்ட மதிப்பு மரியாதை உறவு வைத்துக்கணுமே கண்டி ஒரு தனி மனிதன் எண்ணங்களிலும் திறமைகளிலும் அறிவுகளிலும் ஆற்றல்களிலும் எவ்வளவு உயர்ந்தமாக இருந்தாலும் கூட, ஆனால் அவன் பிறப்பின் அடிப்படையிலே அவனை முத்திரை குத்தி இவன் சொல்லுவது இந்த பிறப்பின் இந்த சமூகத்தை சார்ந்தவன் என்பதனால் இவன் சொல்லுவது எல்லாமே தவறாக இருக்கும் என்ற அந்த கண்ணோட்டம் பல இடங்களில் பரவி விரவி கிடக்கிறது. அந்த கண்ணோட்டங்களை மாற்றுவதற்காகத்தான் அரசு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி மக்கள் மனதிலே இது மாதிரிலாம் இல்ல, எல்லாரையும் திறமைசாலிகளையும் அறிவாளிகளையும் ஆற்றல் மிக்கவர்களையும் ஏத்துக்குங்க, தயவு செஞ்சு ஏத்துக்குங்க, திருட கொலைக்காரன் இந்த மாதிரி இருக்கிற வசங்கள்லாம் ஒதுக்குங்க, அவனை பண்படுத்துங்க, நல்லவன் எந்த சமூகத்துல இருந்தாலும் உழைப்பாளியா இருந்தாலும் அறிவாளியா இருந்தாலும் அவனை ஏத்துக்கிட்டு அவனுக்கு இன்னொரு வளர்ச்சி கொடுங்க. நீங்க இந்த மாதிரி இருந்தா இந்த சமூகம் நல்லா இருக்கும், இந்த சமூகம் நல்லா இருந்தா இந்த மாநிலம் நல்லா இருக்கும், மாநிலம் நல்லா இருந்தா இந்த மாகாணம் இந்த இந்தியாவே நல்லா இருக்கும். நீங்க நினைக்கின்ற இந்த ஆரோக்கியமான சமூகத்தை, வளர்ச்சியடைந்த சமூகத்தை, அறிவார்ந்த சமூகத்தை, கலாச்சாரம் மிகுந்த சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். மக்கள் மனதில் ஏதோ ஒரு விழிப்புணர்வால அந்த அம்பேத்கருடைய எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் அவருடைய உழைப்புகளும் அவருடைய அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் புத்தக வடிவில் அமைக்கப்பட்ட எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை மட்டும்தான் சேரும். அவருடைய எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்றோம், அவருடைய லாவை பிராக்டிஸ் பண்றோம், அவருடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் பிராக்டிஸ் பண்றோம், அவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை பண்றோம், அவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட லேபர் ஆக்ட் பிரகாரம் May 2 லேபர் லாவில் லீவ் போட்டு ஜாலியா வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இவர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அவர் இவரு இன்னாருக்கு இந்த ஞானசேகரனுடைய தாத்தா அவரு, அதனாலதான் அவர் இந்த மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிந்தனை. அந்த சிந்தனை இனிமேல் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் இந்த இந்திய அரசாங்கமும் சரி இந்த மாநில அரசாங்கமும் சரி சட்டத்திட்டங்களின் மூலமாக நம்ம கணேசன் டிவிஷனல் மேனேஜர் மாதிரி ஆட்களை கூப்பிட்டு
அவர் வர வேகமே பார்த்தா என்னை விட வேகமா, எனர்ஜி பார்ட்டிகிள் விட வேகமா வர, புஷ்னு ராக்கெட் மாதிரி வராரு. அவர் ஒட்டி அவர் வராங்க. நானே பார்த்தேன், NIT is the investment of any individuals. How best they are active. இந்த கடுமையான நேர்மையானவர்கள் இருக்காங்களா, அவங்களுக்குலாம் சோதனைகள் அதிகமா வரும். இவருக்கு எவ்வளவு சோதனை வந்தது எனக்கு தெரியல. தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சோதனைகள் வரும். மாலையும் வரும், கல்லும் வரும், முள்ளும் வரும். அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் சமூகத்துல சரி பண்ணி லீடர் ஒன் who knows the way, shows the way and goes the way சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அவரும் படிச்சிருப்பார். சோ முறையா அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு அந்த விதிப்படி நடக்கிறது வேற. நான் இந்த சபையில இந்த இதுல என்னுடைய கருத்தா இந்த 132வது அம்பேத்கர் விழாவினுடைய ஒரு கருத்தா நான் சொல்ல வேண்டியதுன்னா, மக்களுடைய மனநிலை மாற வேண்டும். பிறப்பின் அடிப்படையில் சிந்திக்காதீர்கள். நான் நல்லவனா கெட்டவனா என்பதை மட்டும் பாருங்கள். நான் தீயதை செய்யும் பொழுது, சமூகத்திற்கு தேவையில்லாத செய்யும் பொழுது, நான் சட்டத்தை மதிக்காத போது இவன் மோசமானவன் என்று ஒதுக்கி வையுங்கள். ஆனால் நான் வியாசார்பாடியில் பிறந்தேன் என்ற காரணத்திற்காகவோ, நான் வேறு இடத்தில் பிறந்தேன் என்ற காரணத்திற்காகவோ ஒதுக்குவது, that is the discrimination. That is the discrimination. That is the problem. That understanding need to be changed. Good and bad comes from heart. Good and bad comes from mind. Good and bad, how best you are understand the educations. இந்த கல்வி மனித வளத்தை மேம்படுத்துவது, பழகும் விதத்தை மேம்படுத்துவது, கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவது. அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்பொழுது இருக்கின்ற சூழ்நிலை மெத்த படித்தவர்களே, நல்ல கல்வி உள்ளவர்களே அந்த அந்த எண்ணங்கள், அந்த சிந்தனைகள் சில காரணங்களுக்காக மாற்றிக் கொள்கிறார்களோ என்ற ஐயப்பாடு இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் அரசியலமைப்பு சட்ட பிரகாரம் ரயில்வே அமைச்சகம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை ஏற்படுத்தி, இது போன்ற அதிகாரிகளை இங்கு கூட்டு வைத்து, ஸ்டாஃப், ஸ்டூடெண்ட், சமூகம், பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாரையும் ஒன்னா கூடி அவருடைய சிந்தனைகளை திருப்பி திருப்பி இந்த இடத்துல பேசி ஒரு 2% 3% அந்த எண்ணத்தை குறைச்சா படிப்படியா, it is not possible to change overnight. Attitude, mindset, practically not possible to change unless otherwise one individual have think serious about. நாம ஏன் இவர் இப்படி ட்ரீட் பண்றோம், அப்படி தப்பு இல்லையா? தியேட்டர்லயோ இல்ல அந்த ஹோட்டல்லையோ இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்லையோ பிளட் எல்லாம் கொடுக்கும் போது அங்க ஒன்னும் there is no untouchables. Everybody is all right. But என்னுடைய இது நான் சொல்ற அதே சூழ்நிலையில கடந்த காலங்களை விட இந்த காலங்கள், இப்பொழுது வருகின்ற காலங்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல வளர்ச்சியை ஏற்றிருக்கிறது. அதுதான் இது இன்னும் கொஞ்சம் மாற வேண்டும். அதே சமயத்தில் நாம் அம்பேத்கர் சட்டம் கொடுத்துட்டாரு, ப்ரொவிஷன் கொடுத்துட்டாரு, எங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரைட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகளையும் போயிட்டு இது பண்றதும் ஒரு சரியில்லாத அப்ரோச். எப்போ நம்ம போலாம்? சரியான விதிகித சட்ட திட்டங்கள் அரசு அதிகாரிகளால் பின்பற்றாடப்படும் பொழுது நாங்க முறையா சொல்லி அது பண்ணணும். ஏன்னா இந்த அரசாங்கம் ஒரு தனிப்பட்ட ஆளுடைய இல்ல, இந்த அலுவலகமானது ஒரு தனிப்பட்ட, இட்ஸ் a property of public and ministry is the custodian of all properties. Unless your claim is genuine claim உங்க ஆபீசர்ஸ் ஏதோ பர்பஸுக்காக டிலே பண்றாங்க, இல்ல சபட்டேஜ் பண்றாங்க, இல்ல சப்டில் கவர்னன்ஸ் பண்றாங்கன்னா you have every rights to present, but that also not by arbitration, by reconciliation. Arbitration பண்ணி ஃபைட் பண்ணி வயலன்ட் பண்றதை விட நான் வயலன்ட்ல இப்போ டிஸ்பியூட்ஸ் எவ்வளோ கோர்ட் இருக்குங்க, எவ்வளோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு, கோர்ட்ல எவ்வளவு கேஸ் இருக்கு இந்த சர்வீஸ் மேட்டர்ஸ்ல. அதெல்லாம் அங்க போறதை விட இங்கேயே பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன? நல்ல இலை, நல்ல கனி, நல்ல காய், நல்ல நார் வேணும்னா மருந்திட வேண்டியது இலைக்கல்ல, வேருக்கு. நீ எங்க வேலை செய்யறியோ அந்த இடத்துல உள்ள வேருக்கு நீட்டு ஊத்துங்க. அந்த நீர் சரியான நீரா பாருங்க. அந்த நீர் சரியான நீராக இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அதனுடைய விளைவு நல்ல கனி, நல்ல காய், நல்ல எல்லாம் கொடுக்கும். இங்கே சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு the best, this my experience.
என்ன டிஸ்பியூட் இருந்தாலும் நீங்க முறையா சரியா நடக்கிறீங்கன்னா ஆனுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட். அவரு ஓபிசி, இந்த ஓபிசிக்கு நம்ம நல்ல ரெக்கார்டு எழுதிட்டோம்னா நாளைக்கு நம்மாலும் ஒருத்தர் கூட ப்ரமோஷன் வந்து காம்படிட்டிவ் பண்ணுவாருன்னு எந்த ஒரு படிச்ச அதிகாரிகளும் எந்த ஒரு தனி மனித அதிகாரிகளும் ஒரு நிமிஷமாவது யோசிப்போம் மனசாட்சி படி. அப்படி மனசை மீறி எழுதிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், நேச்சுரல் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு. நேச்சுரல் பனிஷ்மெண்ட் கண்டிப்பா those who have belief and faith in Almighty, நேச்சுரல் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும். ஆக நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை யாரா இருந்தாலும், மாணவராக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வேலை பார்க்கறதா இருந்தாலும் சரி, வாட் இஸ் த டியூட்டி கிவன் டு யூ ஆஸ் பர் த ஆக்ட், ஆஸ் பர் தி டியூட்டி சர்வீஸ், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன அதை செய்யுங்க. கூடவே அதை தாண்டி நல்லா உங்களுக்கு என்னென்ன என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க. உங்களுடைய சமூக வளர்ச்சிக்கு பண்ணுங்க, மற்ற சமூகத்துக்கு பண்ணுங்க, தப்பே இல்லை. ஆனா என்ன நம்ம வந்து இந்த சமூகத்துல பசியால இருக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கும். அதனால நீங்க ஒரு 20 பேர் இங்க இருப்பாங்கன்னு 18 பேர் பண்ணுவீங்க. மற்ற சமூகத்துல ஒரு 5 பேர் பசியால இருப்பாங்க. அதுல வந்து இங்க 20 பேர் இருக்காம்பா, இவனை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வரம்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் ஜாதி பாக்குறான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அது பெருசா எடுத்துக்கூடாது. எடுத்துக்காம அங்கேயும் வரவழைச்சு இங்கேயும் வரவழைச்சு ஒரு இட்ஸ் a parallel track. Governance is a synergetic cooperations. Execution of official orders is a collective responsibility. Just because of an orders is there, GO is there, உடனே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. நான் தான் முதல்ல சொன்னேன், ஒரு தனி மனித அதிகாரிக்கு அந்த உணர்வுகளும் அந்த எண்ணங்களும் சும்மா ஒரு ஷேக்குக்கு பண்ணலாம். ஆனா உணர்வு பூர்வமா உணர்ச்சி பூர்வமா இது அரசாங்கம் சொன்னாலும் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரி நடத்தணும், நிகழ்ச்சி நடத்தணும், இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு பேட்டி வைக்கணும், போட்டி வச்சு நல்ல பசங்களை கூப்பிடணும், இந்த மாதிரி அரங்கத்துல வச்சு என்ன மாதிரி ஆட்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தலைவர்களை கூப்பிட்டு அவங்களை அங்கீகரிக்கணும். அப்படி அங்கீகரிக்கும் போது அதுல ஒரு 100 பசங்கள்ல ஒரு 10 பசங்க திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பா இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறதுனால அந்த 10 பசங்க நாளைக்கு ஒரு வீரியமுள்ள விதைகளாக மாறுவாங்க. இந்த வீரியமுள்ள விதைகளை உருவாக்குவதற்கு தான் அம்பேத்கர் இறந்த பிறகும் பல கனவுகளை கண்டு சட்ட திட்டங்களை போட்டு வைத்ததுனால்தான் மினிஸ்ட்ரி ஒரு போர்டுல ரெசல்யூஷன் எடுத்து அதை ஜிஓவா போட்டு இந்த மாதிரி ஏப்ரல் மேனா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குதப்பா, இவர் இப்படி போட்டு போயிட்டாரு. அவர் எல்லாருக்கும் போட்டிருக்காரு. அதை வந்து இது வந்து ஒரு அரசாங்கமும் சரி அதிகாரிகளும் சரி ஒரு சீரியஸா எடுத்து பண்ணிக்கிறதுனால தான் முன்ன ஆண்டுகளை விட நான் கடந்த ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்ன அந்த ஜெனரல் மேனேஜர் கூப்பிட்டாங்க, இதே மாதிரி போய் பேசினேன். அப்ப உள்ள சூழ்நிலையும் இப்ப உள்ள சூழ்நிலை லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ், சைசபிள் சேஞ்சஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு அரங்கத்துல இன்னைக்கு 132வது அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் விழாவின் கொண்டாட்டத்துல சென்னை டிவிஷனுடைய மேனேஜர் டிஆர்எம் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில நீ எல்லோருமே ஒட்டுமொத்தமா உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு இந்த சதன் ரயில்வேனுடைய வளர்ச்சி உங்கள் கையில் இருக்கிறது. இந்த நாட்டினுடைய சொத்து. இதில் மேனேஜருக்கும் பொறுப்பு உண்டு, கடைநிலை ஊழியருக்கும் பொறுப்பு உண்டு. பிரச்சனைகளை பேசி தீர்த்துக் கொண்டு ப்ரமோஷன்ஸ் மனசாட்சி விதிப்படி நடப்பார்கள். மனசாட்சி விதிப்படி நடக்கலன்னா தான் நீங்க பல போரம் இருக்க எல்லாம் மவுண்ட் ரோட்ல வந்து நின்றுறீங்களே. மவுண்ட் ரோடு அமைப்பு அது இது எல்லாரும் இல்லைன்னா அவரு ஞானசேகரனோ அவர் ஒரு 10 லீடர்ல கூப்பிட்டுக்கிட்டு எங்கேயாவது வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து அடுத்த நிலை போராடி பெறுகின்ற நிலையை விட பேசி அந்த ஆபீசரை போயிட்டு கரெக்டா ரூல் படி சொல்லுங்க. ரூல் இல்லைன்னா கிட்டவே போகாதீங்க. டோன்ட் கோ டு தி unnecessary unlawful கிளைமுக்கு போகாது. பிரச்சனை எங்க வருது? 5 வருஷம் சர்வீஸ் தான் அடுத்த ப்ரொமோஷன்னா சார் 4 வருஷம் சர்வீஸ் 4.7 வருஷம் இருக்கு சார், 5 மாசம் தான் சார் போற, அடுத்த ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும். அங்கதான் பிரச்சனை. அதிகாரிகள் ஏன் 5 மாசம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி சொல்றீங்க? என்ன எதிர்பார்ப்பதில்ல? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த ரூல் எல்லாம் கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. 5 வருஷம் வந்த பிறகு 5 வருஷம் 6வது வருஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் மாசத்துல மிஸ்டர் டிஆர்எம் எனக்கு ப்ரமோஷன் இருக்கு, ஏன் நடத்த மாட்டீங்க? யூ ஹேவ் ரைட்ஸ். நம்ம ரைட்ஸ் கேளுங்க. அந்த மாதிரி கேட்கறது தான் நியாயமானதா இருக்கும். ஆகவே இந்த இனிய பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டமானது
நல்லொழுக்கங்களையும் நல்ல எண்ணங்களையும் நல்ல சிந்தனைகளையும் கல்வியும் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நாளாக மாறி அடுத்த ஆண்டு 2024 130வது கருத்தரங்கு விழா கொண்டாட்டத்திலே இதே மேடையில் இதே டிஆர்எம்மோ இல்ல இதுக்குள்ள டிஆர்எம்மோ பல மடங்கு இப்ப என்ன பட்ஜெட் ஒதுக்கி இருக்காங்களோ செலிப்ரேஷன்ஸ் அல்லது இன்னைக்கு என்ன அது இருக்கோ அதை இன்னும் விரிவுபடுத்துவதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் சதன் ரயில்வே சேர்த்து உழைக்கணும், அதிகாரிகளுக்கு துணையா இருக்கணும். அதே டைமத்துல என்ன இந்த அவைக்கு அழைத்ததற்கு உறுதுணையாக இருந்த அதிகாரிகள் நீங்களும் தேவைப்படுகின்ற அவசியப்படுகின்ற இந்த மக்களுக்கு மன உளைச்சல் இல்லாமல் அவருடைய அரசு சாதனையின்படி அரசு விதிகளின்படி என்ன ப்ரமோஷன் உரிமையோ அல்லது என்ன ரெக்ரூட்மெண்ட் உரிமையோ அல்லது என்ன பாதுகாப்போ அல்லது என்ன சம்பள தொகையோ அதையெல்லாம் முறைப்படி வேகப்படுத்தி உங்கள் கைக்குள் வந்தால் இந்த பொருளாதாரத்தில் பின்பற்றிய சமூக மக்களுடைய அந்த என்ன லாயல்ட்டின்னு சொல்லுவாங்களே, லாயல்ட்டிக்கு என்ன அந்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் எப்பொழுதுமே இந்தியா பூரா உலகம் பூரா எவனுக்கு பசி எடுக்குதோ அவனுக்கு நீங்க சாப்பாடு போட்டீங்கன்னா அவன் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு கடைசி வரைக்கும் உங்க பின்னாலதான் சுத்திட்டு இருப்பான். தட் இஸ் த விசுவாசம். பட் அதே சமயத்துல அவங்கள முறை தவறி நடத்தும் பொழுதுதான் விசுவாசம் விரோதமாக மாறுகிறது, விரோதம் பகையாக மாறுகிறது, பகை பல பிரச்சனைகளை உண்டு செய்கிறது. ஆகவே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமூகத்திலே இல்ல அரசாங்கத்திலே இல்ல அமைப்புகளிலே நிறுவனத்திலே வேலை செய்யும் போது பகிர்ந்து கொண்டு எந்த விதமான சிந்தனைகளும் தவறான சிந்தனைகள், சட்டத்திற்கு புறம்பான சிந்தனைகள், சமூகத்துக்கு புறம்பான சிந்தனைகள் வராமல் அதை ஒட்டி எந்தவித கோரிக்கையும் வைக்காமல் சேர்ந்து நடத்துமானால் அதுவே நாம் டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் விழாவுக்கும் அவருக்கும் செய்யும் ஒரு பேருதவியாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.